जय श्री कृष्ण। नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है तमारू एक नवा विडियो में। मित्रों, समर्पण, त्याग अने प्रेम आ बधा शब्दो फक्त शब्दों नहीं, परंतु दरेक लोकोना दिल साथे जोड़ायेली भावनाओ होय छे, जेनु दरेक लोकोना जीवन में आगू महत्व होय छे। आ त्रणेय वस्तु आपवामां जेटली अघरी छे एटली ज लेवामां सरळ पण छे। अने जे आमानुं कंई पण स्वार्थ वगर आपी जाणे छे ते खरेखर महान कहेवाय छे, तेमज वंदनीय कहेवाय छे। तो मित्रों, आ कहानी में आमानी एक समर्पणनी भावना खूब ज सरस निरूपण छे। तो आ कहानी नाना मोटा दरेक लोकोने समजवा लायक अने विचारवा लायक प्रेरणात्मक कहानी बनवानी छे। तो मारी तमने विनंती छे के आ कहानी ने अंत सुधी ध्यानथी सांभळजो अने पसंद आवे तो विडियो ने लाइक शेर करजो। तेमज तमे आवी अवनवी कहानी सांभळवा मांगता होय तो आ चेनल ने सब्सक्राइब जरूरथी करी लेजो, जेथी अमारा आवनारा नवा विडियोनी माहिती तमारा सुधी सौथी पहेला पहोंचे। तथा कमेंट बॉक्स में साची श्रद्धाथी हर हर महादेव लखी देजो, जेथी भगवान भोलेनाथनी कृपा हमेशा अपना सौ पर बनी रहे। तो चालो मित्रों शुरू करिए आ कहानी। मित्रों, जीवराम सेठे पैसे टके खूब ज सुखी हता अने गाममां जमीन पण सारी एवी, एटले उत्तरोत्तर कमाणीमां वधतारो थतो जाय अने भगवाननी मेहरबानीथी एमने एकनी एक चढ़ियाता 3 दीकरा हता, जे पितानो पड़ियो बोल झीलता। एटले एमने अने एमनी पत्नी इलाबेन ने मानसिक शांति पण खूब रहती। मोटा बंने दीकराओने परणावी दीधा हता। हवे त्रीजा दीकरानो वारो हतो। त्रीजो दीकरो एटले आशीष, जे भणवामां खूब ज होशियार हतो, तेथी एने जीवराम भाईए मोटा शहेरमां कॉलेज करवा माटे मोकल्यो हतो। हवे एनुं पण भणवानुं लगभग पूरुं थई गयुं हतुं। बस छेल्ला वर्षनुं रिजल्ट आववानुं बाकी हतुं। जीवराम सेठ अने बंने दीकराओ बधाय साथे मळीने एक ज घरमां रहेता हता। गामना मध्यमां जीवराम सेठनुं घर हतुं। घर नहीं पण हवेली हती। व्हाइट अने ब्राउन करल करेली खूब ज सुंदर शोभती हवेली एक महेलने पण बाजुमां मूकी दे एवी हती अने जाणे गाम आखानी प्रतिष्ठा वधारती हती। जे कोई पण आ गाममां पहेली वखत आवे ए हवेलीने जोईने खूब खुश थई जाय अने जोता ज रही जाय एवी हती। हवेली जीवराम सेठना पत्नी एटले इलाबेन, जे स्वभावे शांत अने खूब ज डाया, एटले एमने कई बंने वहुओ साथे सारो एवो मेळ हतो। आवे अने घरमां नोकर चाकर पण खरा, एटले वहुओने तो 2 टाइम रांधीने बेसी ज रहेवानुं होय। अने जीवराम सेठना राजमां मंगाव्या पहेला वस्तु हाजर थई जाय, तेथी शुं दुख के तकलीफ पड़े। एमनो मोटो दीकरो अनिकेत खेती संभाळतो अने वचलो दीकरो आनंद करियाणानी दुकान संभाळतो। रात्रे आखा घरना बधा ज सभ्योए साथे जमवा बेसवुं एवो जीवराम सेठनो नियम हतो। तेथी आखा दिवसनी बधी कामकाजनी वातो थाय अने एकबीजा माटे प्रेम बन्यो रहे। त्रीजो अने सौथी नानो दीकरो एटले आशीष, जे बधायने सौथी वधारे वहालो हतो अने ए पण हतो वहालो लागे एवो। बोलवामां एकदम पास, कोईनी पण साथे हस्या के बोल्या वगर एने बिलकुल चाले नहीं। अने देखावमां इलाबेन जेवो ज, एकदम रूपाळो, नानपणथी ज तोफानी अने नटखट, एटले एने आखुं गाम ओळखे। सौ तेने प्रेमथी अन्यो कहीने बोलावे। मोटा दीकरानी वहू नीलम मोटी वहुना मोभा प्रमाणे एकदम डाही अने ठावकी। एने खोड़े एक दीकरो अने एक दीकरी, 2 बाळको, जे जीवराम सेठना परिवारनो जीव समान हता। एनी घरमां बधा ज खूब प्रेमथी सार संभाळ करे। वचलो दीकरो तेनी वहुनी मां स्वभावे थोड़ी तीखी
અને ગુસ્સાવાળી હતી. એને કોઈની સાથે બોલવું કે ચાલવું ગમે નહીં અને પૈસાવાળા બાપની એકની એક દીકરી એટલે થોડું અભિમાન પણ ખરું, જેના સ્વભાવમાં દેખાતું હતું. અને પાછું જીવરામ શેઠના ઘરની વહુ બની એટલે એનું અભિમાન બમણું થઈ ગયું હતું. એને પરણીને 3 વર્ષ પૂરા થઈ 4થું વર્ષ બેઠું હતું, પણ એનો ખોડો હજુ ખાલી હતો. એટલે એના સાસુ ઈલાબેનને થોડી ચિંતા રહ્યા કરતી હતી. જેઠાણી નીલમ બધાયને પ્રેમથી અને માનથી બોલાવે, તે પણ વચોટ વહુ નીમાને બિલકુલ ગમતું નહોતું. અને એ વારંવાર એની જેઠાણીને મોં મચકોડાઈને કહ્યા કરતી કે તમે બધાને મોઢે ચડાવ્યા છે, તેથી હર વખતે ગામવાળા અહીંયા માગવા માટે ચાલ્યા આવે છે. ત્યારે એની જેઠાણી નીલમ એને પ્રેમથી સમજાવતી અને કહેતી કે એ તો આપણો પ્રેમ જોઈએ, સૌ આવે છે, કોઈ માંગવા નથી આવતું. અને શું ખબર આપણે કોને પ્રતાપે આટલા બધા સુખી છીએ. પણ વચોટ વહુ નીમાને આમાંની કોઈ પણ વાત સમજમાં આવતી નહીં. અને એના જેઠાણી કે સાસુ આગા પાછા હોય તો એ બધાયને કાઢી પણ મૂકે. નાનો દીકરો આસોસ ભણીને આવી ગયો હતો એટલે એના માટે ગામેથી ગામ માગા આવવાના શરૂ થઈ ગયા હતા. પણ એને પોતાના જ ગામમાં રહેલી, પોતાની સાથે રમીને મોટી થયેલી અને પોતાની સાથે જ મળતી નમ્રતા ખૂબ જ ગમતી હતી. પણ કહેવું કોને એમ એ વિચારતો હતો. વળી નમ્રતાની ઈચ્છા પણ જાણવી જરૂરી હતી. તે કઈ રીતે જાણવી એમ વિચાર્યા કરતો હતો. એટલામાં ફાઇનલ યરનું રિઝલ્ટ લેવા શહેરમાં જ્યાં એ ભણતો હતો ત્યાં કોલેજમાં જવાનું થયું. ઘણીવાર બસમાં સાથે આવતા જતા નમ્રતા બસમાં મળી જ જતી હતી, પણ ભણવાની વાત સિવાય આડી અવળી કોઈ બીજી વાત થતી નહીં. પણ આશીષ વિચારતો હતો કે આજે બસમાં જો નમ્રતા મળી જાય તો સારું, વાત વાતમાં એને મેરેજ વિશે જરા પૂછી લઉં તો. અને નમ્રતાની રાહ જોતો બસ સ્ટેન્ડે ઊભો રહ્યો. એક બસ ગઈ, બીજી બસ ગઈ, પણ તે બસમાં ચડતો નહોતો. અને આમ તેમ ડોકિયાક મારતો નમ્રતા આવી રહી છે કે નહીં એ. અને એટલામાં જ એને નમ્રતા દૂરથી આવતી દેખાઈ એટલે એને મનમાં શાંતિ થઈ. નમ્રતા બધાને એક બસ જોતા જોઈ એટલે આશીષને પૂછ્યું પણ ખરું કે કેમ તું બસમાં ન ચડ્યો? એટલે આશીષે હસીને કહ્યું, ના, હું બસ તારી રાહ જોતો હતો. અને બંને હસી પડ્યા. આશીષ ફટાફટ બસમાં ચડી ગયો અને નમ્રતા માટે પોતાની બાજુમાં જ પણ જગ્યા રાખી લીધી. બસ આખી ચિકાર હતી એટલે ઈશારો કરીને નમ્રતાને બોલાવીને પોતાની બાજુમાં બેસાડી દીધી. થોડીવાર પછી એને નમ્રતા સાથે વાત કરવાની શરૂઆત કરતાં પૂછ્યું કે કેટલા પેસેન્જર ધાર્યા હતા. ત્યારે નમ્રતાએ ટૂંકમાં જવાબ આપ્યો કે ફર્સ્ટ ક્લાસ તો આવશે જ. અને તે કેટલા ધાર્યા છે? નમ્રતાએ એની સામે પૂછ્યું. બસ, મેં પણ ફર્સ્ટ ક્લાસ જ ધાર્યો છે, આશીષે જવાબ આપ્યો. બસ જેટલી સ્પીડમાં ચાલતી હતી એનાથી વધારે સ્પીડમાં આશીષના મનમાં વિચારો ચાલતા હતા. એને નમ્રતા સાથે આડી અવળી વાતો કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. એક પછી એક બધા સ્ટેન્ડ આવતા ગયા અને પણ પોતાની ઈચ્છા બતાવવાની એની હિંમત ચાલી રહી નહોતી. અને બંનેએ ઉતરવાનું સ્ટેન્ડ પર આવી ગયું. બંને સાથે જ કોલેજ ગયા. બધા ફ્રેન્ડ આજે છેલ્લી વખત મળ્યા હતા એટલે બધાની સાથે ખૂબ જ વાતો કરી, એકબીજાની ફોન કરી કોન્ટેક કરતા રહીશું પ્રોમિસ આપી બધા એકબીજાથી છૂટા પડ્યા. આશીષ અને નમ્રતા પોતાના ઘરે પાછા આવવા નીકળ્યા. જેમ સાથે ગયા હતા એમ પાછા સાથે જ બસમાં એક જ સીટ ઉપર બેઠા. આશીષે પાછી વાતની શરૂઆત કરતાં પૂછ્યું, તારે તો ફર્સ્ટ ક્લાસ વિથ ડિસ્ટિંક્શન એ રિઝલ્ટ આવ્યું છે, એ તો તું આગળ ભણવાની છે કે શું? ત્યારે નમ્રતાએ જવાબ આપ્યો કે મારી તો આગળ ભણવાની, માસ્ટર કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા છે,
પરંતુ મારા મમ્મી પપ્પા હવે ના પાડે છે. આશીષે કહ્યું, તો પછી તું હવે શું કરીશ? બસ હવે મેરેજ માટેની વાતો ઘરમાં ચાલી રહી છે. તો આશીષે કહ્યું, તો તે શું વિચાર્યું છે મેરેજ માટે? એટલે નમ્રતાએ કહ્યું, બસ કંઈ વિચાર્યું નથી. મારા મમ્મી પપ્પા કહેશે ત્યાં પરણી જવાનું, બીજું શું? કેમ કે તારા મમ્મી પપ્પા તને પૂછશે નહીં. પૂછશે તો ખરા, પણ ચોઈસ તો એમની જ હશે ને. એટલામાં ઉતરવાનું સ્ટેન્ડ આવી ગયું. એટલે નમ્રતા ઊભી થઈ અને આશીષ બોલતો રહી ગયો કે નમ્રતા પણ સાંભળ તો ખરી. અને નમ્રતા દોડી ગઈ અને દોડતા દોડતા બોલી કે તારી ઈચ્છા હોય તો જલ્દીથી માંગુ મોકલાવજે, નહીં તો રહી જઈશ. એટલું કહીને ઊંધો અંગૂઠો બતાવીને શરમાઈને દોડી ગઈ અને આશીષના ચહેરા ઉપર હાસ્ય છવાઈ ગયું. મિત્રો, કહાનીમાં આગળ શું થશે તે જાણવા માટે વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરો. એને જે જવાબ જોઈતો હતો એ મળી ગયો. હવે આશીષ વિચારતો હતો કે પોતાના ઘરે કોને વાત કરવી અને કઈ રીતે કરવી. આશીષ ઘરે જતાં જતાં રસ્તામાં વિચારવા લાગ્યો કે નમ્રતાના ઘરે પણ માગું મુકાવવા માટે પોતાના ઘરે કઈ રીતે પિતાજી સુધી વાત પહોંચાડવી. વળી એના મનમાં પ્રશ્ન થયો કે મારા પિતાજી અને ઘરના બધા નમ્રતા સાથે મારા મેરેજ કરી આપવા માટે તૈયાર તો થશે ને? અને ચહેરા પરની ખુશી ચિંતામાં છવાઈ ગઈ. આશીષ ઘરે પહોંચ્યો એટલે બધાય જમવા માટે એની રાહ જોઈ રહીને બેઠા હતા. હાથ પગ મોં ધોઈને આશીષ તરત જ બધાયની સાથે જમવા બેસી ગયો. અનીશ થોડો ચિંતામાં લાગ્યો એટલે મોટા ભાઈ અનિકેતે એને તરત જ પૂછ્યું, કેમ આશીષ, કંઈ ચિંતામાં છે કે શું? રિઝલ્ટ બરાબર નથી આવ્યું કે શું? ત્યારે આશીષે તરત જ જવાબ આપ્યો કે ના ના, એવું કાંઈ નથી મોટા ભાઈ, રિઝલ્ટ તો સરસ આવ્યું છે, ફર્સ્ટ ક્લાસ આવ્યો છે. એ તો જરા થાકી ગયો છે એટલે બધું જમીને ઊભા થયા. એટલામાં મોટી ભાભી નીલમ રસોડું આટોપતી હતી. ત્યારે આશીષ એની બાજુમાં જઈને ઊભો રહ્યો એટલે ભાભીએ તરત જ પૂછ્યું, કેમ આશીષભાઈ, કંઈ પૈસા બૈસા જોતા છે કે શું? આશીષને ઘણીવાર પૈસાની જરૂર હોય તો એ મોટી ભાભી સિવાય કોઈની પાસે તો નહીં, કારણ કે નીલમનો લાડકો દિયર હતો અને તે લાડકા દિયર આશીષને પૈસા પણ આપતી હતી ખરી. ત્યારે આશીષ નીલમને વાળતો જવાબ આપ્યો, એ ના ના ભાભી, પૈસા નથી જોતા, પરંતુ બીજી વાત એક છે જે મારે તમને કરવી છે. હા બોલો ને આશીષભાઈ, શું થયું? ત્યારે આશીષ કહેવા લાગ્યો કે પહેલાં પરાગભાઈની દીકરી નમ્રતા છે જે મારી સાથે ભણતી હતી, એ મને ખૂબ જ ગમે છે અને મારે એની સાથે લગ્ન કરવાની ઈચ્છા છે. તમે મારા મોટા ભાઈને વાત કરો ને, એ બાપુને વાત કરે અને આપણે એના ઘરે માંગું મોકલાવીએ. ત્યારે નીલમ ખડખડાટ હસતા હસતા બોલી, અચ્છા, તો એમ વાત છે ભાઈ સાહેબ, નમ્રતા ગમી ગઈ છે એમ? ત્યારે આશીષ જરા શરમાઈ ગયો અને ચૂપચાપ ભાભીના જવાબની રાહ જોઈને ઊભો રહ્યો. ત્યારે નીલમે કહ્યું, સારું સારું, હું આજે રાત્રે જ તમારા ભાઈને વાત કરું છું, તમે ચિંતા ના કરશો. ત્યારે આશીષને થોડી રાહત થઈ, પણ આખી રાત એને એ જ વિચારો આવ્યા કરતા અને એક જ પ્રશ્ન સતાવ્યા કરતો કે મારા બાપુજી માની તો જશે ને? બહારથી ભાગતા આ ઘરમાં અંદાજથી આલા ગાર્ડન એસી સાથેનો સુસજ્જ બેડરૂમ હતો અનિકેત અને નીલમનો. અને ફક્ત અનિકેત અને નીલમનો જ નહીં, આનંદ અને નીમાનો બેડરૂમ પણ આટલો જ વિશાળ અને સુસજ્જ હતો. આશીષનો રૂમ પણ ખૂબ જ સુંદર હતો, જે એને પોતે સજાવ્યો હતો. જીવણ શેઠ તેમજ ઈલાબેનનો બેડરૂમ ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર જ હતો. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર એક સુંદર મજાનો રૂમ પણ હતો, બનાવવામાં આવ્યો હતો. આ હવેલીમાં નિયમ હતો, દરરોજ સવારે બધાએ નાહી ધોઈને તૈયાર થઈને પહેલાં મંદિરમાં દર્શન કરવાના, પછી જ પોતાના રૂટીન કામકાજની શરૂઆત કરવાની.
જે નિયમનું ઘરમાં તમામ સભ્યો પાલન કરતા. સવાર સાંજ બંને ટાઈમ મંદિરમાં ઈલાબેન બાળકોને સાથે લઈને આરતી કરતા અને ઘરનું આખું વાતાવરણ મહેકી ઉઠતું અને પ્રભુમય બની જતું. વારે તહેવારે આ મંદિરને તેમજ કાનજીને ખૂબ જ સુંદર રીતે સજાવવામાં આવતા. નીલમ આજે જરા હસતા હસતા પોતાના બેડરૂમમાં પ્રવેશી એટલે અનિકેતે તરત જ પૂછ્યું કે કેમ, શું થયું નીલુ? તું મનમાં ને મનમાં મલકાઈ છે અને ખૂબ જ ખુશ લાગી રહી છે. અને અનિકેતને એને ખુશીનું કારણ પૂછ્યું એટલે નીલમે અનિકેતને વાત કરતાં કહ્યું કે આપણા આશીષને પહેલાં પરાગભાઈની દીકરી નમ્રતાને એ ખૂબ ગમે છે અને એની સાથે જ મેરેજ કરવા ઈચ્છે છે. તો બાપુજીને કહીને નમ્રતાને ઘરે માંગું મોકલાવાનું છે. અચ્છા, તો એમ વાત છે. ભાઈને નમ્રતા સાથે પ્રેમ થઈ ગયો છે એમ જ ને. સારું, કાલે સવારે બાપુજીને વાત કરીશું. સવાર પડી એટલે અનિકેતે એના બાપુજીને આશીષની વાત જણાવી. પહેલાં તો એના બાપુજીએ ગામમાં સગપણ કરવાની ચોખ્ખી ના પાડી દીધી. પણ પછી અનિકેતે એના બાપુજીને સમજાવ્યા કે હવે નવો જમાનો છે બાપુજી. હવે પહેલાં છોકરો અને છોકરી એકબીજાને પસંદ કરે અને પછી જ લગ્ન થાય. આપણે બતાવીએ એ અત્યારના છોકરાઓ સ્વીકારી ન લે. અને પછી એના બાપુજી માગું મોકલાવવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. જીવરામ શેઠના એક મિત્ર મગન કાકા સાથે જીવરામ શેઠની દરરોજની બેઠક. મગન કાકાને ગામ આખાની બધી જ ખબર હોય. જીવરામ શેઠને આ કામ મગન કાકાને સોંપ્યું. બીજા દિવસે મગન કાકા ખોખારો ખાતા ખાતા પરાગભાઈની ખીડકીમાં પ્રવેશ્યા. ગામડાઓમાં આજે વડીલોનું માથે ઓઢવાની જે પુરાણી સંસ્કૃતિ હતી એ જીવતી હતી. એટલે મગન કાકાએ ખોખારો ખાધો હતો. મગન કાકાને આવેલા જોઈને પરાગભાઈ તેમજ રૂપાબેન ખૂબ જ ખુશ થયા અને નમ્રતા મગન કાકા માટે પાણી લઈ આવી અને રૂપાબેને એના મગન કાકા માટે ચા બનાવવાનું કહ્યું. નમ્રતા ચા બનાવવા અંદર ગઈ એટલે મગન કાકા નમ્રતા માટે આશીષનું માગું મૂક્યું. રૂપાબેન અને પરાગભાઈ આટલા મોટા ઘરેથી નમ્રતાનું માગું આવ્યું એ વિચારથી ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયા હતા. પણ દીકરીની ઈચ્છા પણ તો પૂછવી પડે ને. એટલે રૂપાબેને અંદર જઈને પોતાની દીકરી નમ્રતાને પૂછી જ લીધું અને વિચારીને શાંતિથી જવાબ આપજે બેટા એમ પણ કહ્યું. પણ નમ્રતાએ તો ગળા સુધી ઈચ્છા હતી કે બસ ફક્ત આ જ બોલાવવાની વાર હતી. એટલે તરત જ થોડી શરમાઈ ગઈ. પણ પત્રી પોતાના મમ્મીને તરત જ હા પાડી દીધી. પણ પરાગભાઈ વિચારમાં પડી ગયા હતા. કારણ કે એ જાણતા હતા કે રૂપિયાવાળાને ઘરે દીકરી એમ નથી પરણાવાતી. એની પાછળ કર્યાવર પણ એટલો જ કરવો પડે. અને એમને હજી નમ્રતા, પછી એક દીકરી મમતા અને નાનો દીકરો કૃણાલ, 2 બાળકો હતા જેમને હજી ભણાવવાના પણ બાકી હતા. એટલે પરાગભાઈએ મગન કાકાને વિચારીને જવાબ આપો કાકા એવું કહીને ચા પાણી આપીને વિદાય કર્યા. ત્યારે પોતાના પિતાના અવાજ જવાબથી નમ્રતા ખૂબ જ નારાજ થઈ ગઈ. પરંતુ પોતાના પિતાની સામે એનાથી કંઈ બોલી શકાય એમ નહોતું. માટે એ ચૂપ રહી ગઈ અને વિચારતી રહી કે મારા પિતાજી પાસે હા કઈ રીતે પડાવી. આ બાજુ મગનભાઈ જોડે માગું મોકલાવ્યું છે એ વિચારે જ આશીષ તો ખૂબ જ ખુશ હતો. અને મોટી ભાભી અને વચોટ ભાભી બંને આશીષને જોઈને મસ્કરી કરતા હતા કે આશીષભાઈના મનમાં તો લડ્ડુ ફૂટે છે પણ હજી જવાબ આવ્યો નથી. આ તો પરાગભાઈ છે, ના એ પાડી દે. અને ત્યારે આશીષ પોતાની બંને ભાભીઓને કહેતા કે શુભ શુભ બોલો અને જો ન આવશે તો તમારે જ એમને મનાવવા જવું પડશે. એટલામાં મગન કાકા આવ્યા અને ચોકમાં હિંચકા ઉપર ઝૂલતા જીવરામ શેઠની બાજુમાં બેઠા. એટલે આશીષ બારણા પાછળ ઊભા રહીને
એમની વાત સાંભળવાની કોશિશ કરી રહ્યો હતો અને બંને ભાભીએ કહ્યું હતું તેમ પરાગભાઈએ વિચારવાનો સમય માંગ્યો. તેમાં જવાબ આપ્યો એટલે આશીષની બેટરી ત્યાં જ ડાઉન થઈ ગઈ. હવે 1 દિવસ, 2 દિવસ, 3 દિવસ એમ દિવસો ઉપર દિવસો પસાર થતા ગયા, પણ પરાગભાઈનો જવાબ ન આવ્યો. એટલે આશીષ થોડી ચિંતામાં પડી ગયો અને શું કરવું એમ વિચારી રહ્યો હતો. પોતાની વહાલી ભાભી નીલમને એને વાત કરી અને મગન કાકાને ફરીથી નમ્રતાના ઘરે પ્રસ્તાવોના જવાબ પૂછવા માટે મોકલવા કહ્યું. ત્યારે મગન કાકા ફરીથી પરાગભાઈના ઘરે જઈ તેમને મળવા માટે ગયા અને એમણે પરાગભાઈ પાસે પોતાના પ્રશ્નનો જવાબ માંગ્યો. ત્યારે મગન કાકાને આવેલા જોઈને નમ્રતાના ધબકારા વધી ગયા હતા અને ઓરડાના બારણા પાછળ ખુશીના સમાચાર સાંભળવા ઊભી રહી ગઈ હતી અને એક ભગવાનને મનોમન પ્રાર્થના કરી રહી હતી કે એના પપ્પા હા પાડે અને એના લગ્ન પોતે એને જેને વર્ષોથી ઓળખે છે અને જે એનો પ્રિય સખા છે તેને તે પોતાની જાત કરતાં પણ વધુ ચાહવા લાગે છે એવા આયુષ સાથે જ થાય. પણ વિધિના વક્રતાને કોણ ઓળખી શકે? પરાગભાઈ જવાબ આપતા આપતા થોડા ખચકાઈ રહ્યા હતા, પણ હવે મગન કાકા આજે જવાબ લેવા જ આવ્યા હતા એટલે જવાબ આપ્યા વગર છૂટકો ન હતો. એટલે ખચકાતા ખચકાતા બોલ્યા કે મગન કાકા, હું બહુ નાનો માણસ છું. આટલા બધા મોટા ઘેર દીકરા દીકરી પરણાવવાનું મારું ગજું નથી, માટે તમે જીવરામ શેઠને ના પાડી દેજો. ત્યારે નાનો શબ્દ સાંભળીને નમ્રતાના પગ નીચેથી તો જાણે ધરતી જ ખસી ગઈ હતી. તે જાણે સમયને રોકી રાખવા માંગતી હતી અને મનમાં ને મનમાં કહી રહી હતી કે એકવાર મને તો પૂછો પપ્પા કે મારી ઈચ્છા શું છે. અને તે ત્યાં જ જઈને ઊભી હતી. બહારના પાછળ ત્યાં ને ત્યાં ફસડાઈ હતી અને ઘોર નિરાશામાં ડૂબી ગઈ અને રડવા લાગી. ત્યારે મગન કાકા અને પરાગભાઈના જવાબથી થોડું આશ્ચર્ય તો થયું, પણ પછી એમને લાગ્યું કે પરાગભાઈની વાત પણ સાચી છે. મોટા ઘરે દીકરી પરણાવવાની હોય તો કર્યાવર પણ એટલું જ આગળ વરવો પડે અને મગન કાકાના નાનો જવાબ લઈને જીવરામ શેઠને ઘરે પહોંચી ગયા. જીવરામ શેઠ અને ઈલાબેન આજે પણ દરરોજની જેમ હિંચકે જોતા હતા અને મોટા દીકરા અનિકેતના દીકરા આરવને રમાડી રહ્યા હતા. મગન કાકા આવ્યા એટલે જીવરામ શેઠે આતુરતાથી પૂછ્યું કે શું ખુશીના સમાચાર લાવ્યો છે મગનિયા? ત્યારે મગન કાકા પણ નાનો જવાબ આપતા થોડા ખચકાઈ રહ્યા હતા, પણ જવાબ આપ્યા વગર છૂટકો પણ ન હતો. એટલે તેઓ બોલ્યા કે જીવરામ શેઠ, પરાગભાઈની ઈચ્છા પણ આપણા ઘરે દીકરી પરણાવવાની નથી. એટલે જીવરામ શેઠ બોલ્યા, કેમ ના પાડે છે પરાગભાઈ, અને એનું ના પાડવાનું કારણ શું છે? ત્યારે મગન કાકાએ કહ્યું કે આટલા બધા મોટા ઘેર દીકરી પરણાવી હું વ્યવહારમાં નહીં પહોંચી વળું એમ વિચારીને પરાગભાઈ ના પાડી રહ્યો છે. ત્યારે મગન કાકાનો જવાબ સાંભળી અને ઈલાબેન તેમજ જીવરામ શેઠ બંને વિચારમાં પડી ગયા અને જીવરામ શેઠનો તો બોલ્યા પણ ખરા કે આપણે ક્યાં કંઈ કર્યાવર કે દહેજ કશું જોઈએ છીએ. ઈલાબેન પણ જીવરામ શેઠની આ વાતમાં સાથ પુરાવ્યો, પણ હવે પરાગભાઈને કોણ સમજાવે એ પ્રશ્ન હતો. આશીષ બહારથી આવ્યો એટલે એને પણ સમાચાર મળ્યા એટલે એ ખૂબ જ દુઃખી થઈ ગયો અને હવે શું કરવું એમ જ વિચારવા લાગ્યો. પછી તે મોટા ભાભી પાસે પહોંચી ગયો અને ભાભી પાસે જઈને ખૂબ જ દુઃખી અવાજે કહેવા લાગ્યો કે ભાભી, નમ્રતાના પપ્પાએ તો ના પાડી, હવે આપણે શું કરીશું? આશીષની મોટી ભાભી નીલમ જેટલી ડાહી અને ઠરેલી હતી તેટલી ઠાવકી અને હોશિયાર પણ હતી. એટલે એણે એકદમ શાંતિથી પોતાના નાના દીકરાને સમજાવતી હોય એમ અને તેટલા જ વાલથી પોતાના લાડકા દિયર આશીષને સમજાવવા લાગી
કે આશીષભાઈ, તમે ચિંતા ના કરો, હજી સમય વહી નથી ગયો. નમ્રતાનું સકળ બીજે નથી થયું. હજી તો બાજી આપણા હાથમાં જ છે. આમ શું સાવ નિરાશ થઈ જાઓ છો? થોડી હિંમત રાખો અને તમે જો સાચા દિલથી નમ્રતાને પ્રેમ કર્યો હશે તો એ તમને મળશે જ. ભગવાન પર વિશ્વાસ રાખો. અને પછી પોતાના લાડકા દિયર આશીષને માથે, એને એક માતા પોતાના દીકરાને માથે હાથ ફેરવે એમ હાથ ફેરવ્યો અને નીલમ બોલી કે આશીષભાઈ, તમે ચિંતા ના કરશો. હું આવતીકાલે જ તમારા સગપણનું માગું લઈને નમ્રતાના ઘરે જઈને એમના માતા પિતાને સમજાવું છું અને તે મારી વાત ટાળી શકશે નહીં એવો મને વિશ્વાસ છે. મોટી ભાભીના આટલા પ્રેમથી સમજાવ્યા પછી આશીષના મનમાં પાકું થઈ ગયું હતું કે હવે મારી આ મા સમાન ભાભી ચોક્કસ મારું સગપણ નક્કી કરી દેશે. અને એના મનમાં જે અજંપો હતો, એ વિચારોનું ઘમસાણિયું ચાલી રહ્યું હતું, એ શાંત પડી ગયું. બીજા દિવસે સવારે જ મોટી ભાભી નીલમે પોતાની સાસુ ઈલાબેનને આશીષના સગપણ વિશે વાત કરી પરાગભાઈના ઘરે જવા માટે પોતાના સાસુ ઈલાબેન પાસેથી રજા માંગી લીધી. અને પછી વહાલા દિયરની ઈચ્છા પૂરી કરવા નીલમે પોતાની સાથે લઈ જવા માટે દેરાણી નીમાને પણ તૈયાર કરી. પછી બંને દેરાણી જેઠાણી નીકળી ગઈ હતી. નીલમ અને નીમાને આવતા જોઈને જ રૂપાબેન અને પરાગભાઈને ખબર પડી ગઈ હતી કે આ બંને લગ્નનું માગું લઈને જ આવ્યા હશે. રૂપાબેને બંનેની ખૂબ જ સરસ રીતે આવતા સ્વાગતા કરી. નીલમે ઠાવકાઈપૂર્વક નિર્બધ વાતની શરૂઆત કરતાં કહ્યું કે અમે અમારા દિયર માટે આપની દીકરી નમ્રતાનો હાથ માગવા માટે આવ્યા છીએ. તમને જો કરિયાવરની ચિંતા થતી હોય તો એ બાબતે તમારે કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ભગવાને આપેલું અમારા ઘરે બધું જ છે. અમારે તો ખાલી કંકુ અને કન્યા જ જોઈએ છીએ. આપની દીકરી નમ્રતા અને અમારા આશીષભાઈ એકબીજાની સાથે જ નાના મોટા થયા છે, સાથે જ રમ્યા છે અને સાથે જ ભણ્યા પણ છે અને એકબીજાને ખૂબ સારી રીતે ઓળખે છે. નમ્રતા ખૂબ ડાયી અને સંસ્કારી છોકરી છે અને અમને બધાયને પસંદ છે. માટે જો આપણી ઈચ્છા હોય તો આપણે આ સગપણ પાકું કરી દઈએ. અને નમ્રતાને બોલાવીને નીલમે પોતાને પાસે બેસાડી અને માટે હાથ ફેરવતા કહ્યું. અને નમ્રતાએ પણ પૂછી લીધું કે બનીશને અમારા લાડકા દિયરની વહુ. ત્યારે નમ્રતા શરમાઈ ગઈ અને ઈશારાથી એને હા પાડી. નીલમની વાત સાંભળી અને રૂપાબેન અને પરાગભાઈની પણ રાહત લાગી. એમને પણ આ સગપણ માટે હા ભણી. ત્યારે આખું વાતાવરણ જાણે ખુશીઓથી મહેકી ઉઠ્યું. બસ હવે શરણાઈના સૂર રેલાયા એટલી જ વાર હતી. નીલમે અને નીમાએ ઘરે આવીને આ સમાચાર આપ્યા એટલે જીવરામ શેઠના ઘરમાં પણ ખુશીનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું અને આશીષ તો જાણે ખુશીથી પાગલ થઈ ગયો હતો. જીવરામ શેઠે ઘરમાં બધાયને લગ્નની તૈયારી કરવા કહ્યું અને હવે આશીષને તો બસ નમ્રતાને મળવું હતું અને એને મન ભરીને જોવી હતી. એની સાથે ઘણી બધી વાતો કરવી હતી. આ બાજુ નમ્રતાની હાલત પણ કંઈક એવી જ હતી. એને પણ આશીષ સાથે ઘણી બધી વાતો કરવી હતી અને મળવું પણ હતું. કંઈક એવી રીતે તેમ એ વિચારી રહી હતી. બીજે દિવસે આશીષ નમ્રતાને ગામથી દૂર દૂર ટેકરી ઉપર એક સુંદર મંદિર હતું ત્યાં મળવા માટે બોલાવી. સુંદર સંધ્યા ખીલેલી હતી. વરસાદી મોસમ હતી. આકાશમાં મેઘધનુષની રચના થઈ હતી. ધરતી અને આકાશ જાણે એકબીજાને ભેટી રહ્યા હતા. મંદ મંદ ઠંડો પવન લહેરાઈ રહ્યો હતો. પક્ષીઓ પણ પોતાના માળા ભણી પાછા વળી રહ્યા હતા. આશીષ બેસબરીથી નમ્રતાની રાહ જોઈ રહ્યો હતો અને એટલામાં નમ્રતા આવી એટલે એને જોઈને આશીષના મુખ પર હાસ્ય છવાઈ ગયું અને નમ્રતા પણ પોતાના વાલામાં આશીષને જોતાં જ હરખાઈ ગઈ.
વૃક્ષોના પાંદડા એકબીજા સાથે વાતો કરી રહ્યા હતા અને આશીષ અને નમ્રતાની જોડીને નિરખી રહ્યા હતા. અત્યાર સુધી બંને એકબીજાને મિત્રના રૂપમાં જોનાર હવે એકમેકના પ્રેમી બની પતિ પત્નીના કલ્પના કરતા જાણે શરમાઈ રહ્યા હતા. કોયલના મીઠા કલરવ અને પક્ષીઓના ગુંજનથી ત્યારે આખું આકાશ ઉભરાઈ રહ્યું હતું. ત્યારે બંનેના મુખ પ્રેમથી તત્પર થઈ રહ્યા, એકમેકની આંખોમાં ખોવાઈ રહ્યા હતા. શું બોલવું આજે શબ્દો પણ નહોતા જળતા. ત્યારે નમ્રતા બોલી કે મારી હાલત પણ કંઈક એવી જ હતી, પણ પપ્પાને કહેવું કઈ રીતે એ પ્રશ્ન હતો. અને એટલામાં નીલમ ભાભી અને નીલા ભાભી મારા મમ્મી પપ્પાને મળવા માટે આવ્યા અને મારા પપ્પાને હા પડાવી. પછી મારા જીવમાં જીવ આવ્યો. ત્યારે આશીષ નમ્રતાને માસૂમ ચહેરો પોતાના હાથમાં લઈને, હવે તો મને છોડીને ક્યાંય નહીં જઈને. નમ્રતા મજાક કરતા, અત્યારે તો અંધારું ખૂબ થઈ ગયું છે એટલે જઈ રહી છું એટલું કહીને દોડીને ચાલી જાય છે. ત્યારે આશીષ બૂમો પાડી રહ્યો હતો, એ નમ્રતા ફરી ક્યારે મળશે એ તો કહેતી જા. ત્યારે નમ્રતા ઊંધો અંગૂઠો બતાવીને બોલી, હવે મળવા નહીં આવું, લગ્ન પછી જ મળીશ, પણ ઊભી તો રે. નમ્રતા દોડતી જાય છે અને આશીષ એની પાછળ પાછળ બૂમો પાડતો જાય છે અને દોડતો જાય છે. પણ નમ્રતા આજે હાથમાં આવે એમ નહોતી. તને આશીષ આવતા આવતા આંગળી સમે દોડતી નમ્રતાને નીચી રહ્યો હતો. આશીષ આજે ખૂબ જ ખુશ હતો. એને ઘરે આવીને પોતાની લાડકી ભાભીને વિનંતી કરી કે મારું નમ્રતા સાથે જલ્દીથી સગપણ કરી આપો. નીલમ સમજી ગઈ હતી કે દિયરજી દેરાણીને મળીને આવ્યા લાગે છે, એટલે એને મજાક કરી કે નમ્રતાને ઉતાવળ છે કે તમને, અને તમે મળીને આવ્યા તો શું કહ્યું અમારી લાડકી દેરાણીએ, અને આપણે સીધા તમારા લગ્ન જ કરાવી દઈએ તો કેવું રહેશે. એટલામાં નીમા આવી એટલે નીલમે નીમાને પણ સાથે લેતા પૂછ્યું, કેમ નીમા, બરાબર ને? એટલે નીમાએ કહ્યું, હા હા બરાબર, દેરાણી જલ્દી આવી જાય તો મને પણ જેઠાણીની પદવી જલ્દી મળી જાય ને. ત્યારે આશીષે કહ્યું, તમને ક્યાંથી ખબર પડી કે હું નમ્રતાને મળીને આવ્યો? આત્માનો ચહેરો ચડી જાય ખાય છે. અને ત્યારે આશીષ પોતાનો ચહેરો દર્પણમાં જોવા લાગ્યો એટલે નીલમ અને નીમા બંને ખડખડાટ હસવા લાગ્યા. આશીષને કંઈ સમજાતું નહોતું, હવે શું બોલવું, અને શરમનો માળિયો ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. બીજા દિવસે પરાગભાઈ, મગન કાકા અને એમના 2-4 સગાવાલાને લઈને જીવરામ શેઠને ઘરે આવ્યા અને સામ સામે મોં મીઠું કરીને નમ્રતા અને આશીષનું સગપણ પાકું કરી દીધું. જીવરામજે લગ્નની તૈયારી કરવા માટે પણ કહી દીધું. એટલે બંને બાજુ લગ્નની તૈયારી શરૂ થઈ ગઈ. આજે કોડીલી કન્યા નમ્રતા ખૂબ જ સુંદર લાગતી હતી. આશીષની પીઠી એને બરાબર ચડી હતી. રૂપાળી તો હતી જ, અને અત્યારે વધારે રૂપાળી લાગી રહી હતી. સખીઓ એને ઘેરી વળી હતી અને નમ્રતાની મસ્કરી બધી સખીઓ હસી મજાક કરી રહી હતી. હવે તે કોઈના ઘરની વહુ બનવા જઈ રહી છે એ વિચારવા એ થોડી ગંભીર પણ થતી જતી હતી. હવે પાછી સખીઓ હસાવે એટલે હસી પણ પડતી હતી. આશીષ પણ ખૂબ જ ખુશ હતો. એટલું બધું જલ્દી જલ્દી નાતા સાથે લગ્નનું ગોઠવાઈ ગયું હતું કે એને તો આ બધું જાણે એક સ્વપ્ન જેવું લાગતું હતું. નીલમ અને નીમાને એની બરાબર પીઠી ઘસી રહ્યા હતા. આજે જીવરામ શેઠનું ઘર એમ જ પરાગભાઈનું ઘર ખુશીઓથી મહેકી રહ્યું હતું. શરણાઈના સૂર રેલાઈ રહ્યા હતા. તુલનના ડ્રેસમાં નમ્રતા ખૂબ જ સુંદર લાગી રહી હતી અને નમ્રતા તેમજ આશીષના લગ્ન ધામધૂમથી સંપન્ન થયા. નમ્રતા જીવરામ શેઠના ઘરની સૌથી નાની લાડકવાઈ વહુ હતી. ગુણિયલ અને સંસ્કારી પણ એટલી જ હતી. નીલમ તો જાણે એની મોટી બહેન હોય એમ નીલમને પૂછ્યા વગર એ પાણી પણ પીતી નહીં.
નીલમની જેમ એનું માન પણ સાસરીમાં દિવસે ને દિવસે વધતું જતું હતું. ત્યારે નીમાને આ વાત ખાતી હતી કે આશીષને ધંધાના કામે અવારનવાર બહાર ગામ જવાનું થતું. ત્યારે આશીષના કાકાનો દીકરો સંજય આશીષના જેટલો જ હતો, જે અવારનવાર આશીષના ઘરે આવતો અને આશીષ અને નમ્રતાની સાથે જ કોલેજમાં ભણતો હતો. એટલે બંને સારા એવા મિત્ર પણ હતા. નમ્રતા એની સાથે જૂઠથી બોલતી અને મજાક મસ્તી કરતી તે નીમાને ખમાતું નહીં અને એને બંનેને ખોટી વાત પણ ઉડાડી. પણ આશીષ એમ કાચા કાનનો નહોતો અને એને પોતાની નમ્રતા ઉપર ખૂબ જ વિશ્વાસ હતો. એને નીવા વાતને જળમૂળમાંથી વખોડી કાઢી અને ફરીથી કોઈ પણ દિવસ પોતાની પત્ની ઉપર કોઈએ આવો વિશ્વાસ પણ કરવો નહીં કે આવી કોઈ પણ વાત ઉડાડવી નહીં એમ પણ કહી દીધું. આશીષ પોતાના ધંધામાં ખૂબ જ આગળ વધી રહ્યો હતો અને સારા એવા પૈસા પણ કમાઈ રહ્યો હતો. સમય પસાર થઈ જતો હતો. નમ્રતા ભારે પગે હતી. ઘરમાં ખૂબ જ ખુશીનું વાતાવરણ છવાઈ ગયું હતું. નીમાના લગ્નને 5 વર્ષ થઈ ગયા હતા. નીમાને અને એના પતિ આનંદે સંતાન પ્રાપ્તિ માટે પથ્થર એટલા દેવ કર્યા હતા અને લેટેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ પણ કરાવી હતી અને પૈસા ખર્ચ કરવામાં જરા પણ પાછી પાની કરી ન હતી. પણ એનું કંઈ રિઝલ્ટ મળતું ન હતું. પણ નમ્રતાને પગલે પગલે મા પણ લગ્નના 5 વર્ષ પછી ભારે પગે હતી. તેથી ઘરમાં બધાયની ખુશી બમણી થઈ ગઈ હતી. હવે તો ઈલાબેન અને જીવરાજ શેઠના ઘરમાં એક સાથે 2 પારણા બંધાવાના હતા. નીમાને ઘણા વર્ષો પછી દિવસો રહ્યા હતા એટલે ડૉક્ટરે પણ એને પોતાની તબિયત ખૂબ જ સાચવવા કહ્યું. તેથી એ ખાટલેથી પાટલે અને પાટલેથી ખાટલે જતી હતી. નીલમ અને નમ્રતા નીમાની ખૂબ જ કાળજી રાખતા અને ઘરમાં દરેક સભ્યો પણ નીમાની ખૂબ જ કાળજી રાખતા હતા. આટલા બધા વર્ષો પછી પોતે મા બનવાની છે એ વિચારે નીમા અને આનંદની ખુશીનો કોઈ પાર ન હતો અને નીમા આવનાર બાળક માટે તૈયાર હતી અને ત્યારે ઘણા બધા પ્રશ્નોને એને મૂંઝાવી રહ્યા હતા. એ વિચારી રહી હતી કે પોતાની કુખે દીકરો ઉતરશે કે દીકરી, અને પછી બાળકના સ્વપ્નમાં ખોવાઈ જતી હતી કે દીકરો આવશે તો હું એનું નામ રાખીશ અને દીકરી આવશે તો હું એનું નામ રાખીશ. નમ્રતા અને આશીષ પણ પોતાના દીકરાના સપના જોઈ રહ્યા હતા અને એને એના માટે ઘણું બધું વિચારી રહ્યા હતા. નમ્રતાને દીકરો જોઈતો હતો અને આશીષને નાની લાડકવાઈ મીઠી મધુરી દીકરી જોઈતી હતી. બંનેએ દીકરા દીકરીનું નામ પણ વિચારી રાખ્યું હતું અને દીકરો આવશે કે દીકરી એ વાત ઉપર બંને ઝઘડો પણ કરી રહ્યા હતા. બંનેના પ્રેમના પરિણામરૂપ તો જો દીકરો આવે તો પ્રેમ અને દીકરી આવે તો ખુશી નામ પાડવું તેમ નક્કી પણ કરીને રાખ્યું હતું. હવે બસ આતુરતાથી એ દિવસની રાહ જોવાઈ રહી હતી. જીવરામ શેઠના ઘરમાં જે મંદિર હતું ત્યાં રોજ સવાર સાંજની આરતી નમ્રતા કરતી અને આખાય ઘરનું વાતાવરણ નમ્રતાથી ભાવપૂર્વકની આરતીથી બોજથી ઉઠતું. રોજ રાત્રે જમ્યા બાદ ઘરના બધા જ સભ્યો ઉદ્ભોગમાં ભેગા થતા અને નમ્રતા રામાયણ અને મહાભારત જેવા ગ્રંથોનું પઠન કરતી અને ઘરના બધા જ સભ્યો શાંતિથી અને પ્રેમથી એનું શ્રવણ કરતા. આમ સુખના દિવસો ખૂબ જ ઝડપીથી પસાર થઈ ગયા અને બંનેના ખોળા ભરતનો દિવસ પણ આવી ગયો હતો. ધામધૂમથી બંનેના ખોળાઓ પરની વિધિ કરવામાં આવી અને આખાય ઘરના સભ્યોને પ્રભુને પ્રાર્થના કરી કે બંનેની તબિયત હેમખેમ રહે અને બંને વહુઓ સુંદર બાળકને જન્મ આપી માતા બનવાની અધિકારી બને. ત્યારે નીમા અને નમ્રતા બંનેએ પહેલા વખતની ડિલિવરી માટે પોતાને પિયર જવાનો આગ્રહ રાખ્યો. તેથી ઈલાબેન અને જીવરામ શેઠ તેમજ ઘરના તમામ સભ્યોએ આશીર્વાદ આપી બંને વહુઓને સુખરૂપ વિદાય આપી.
નીમા અને નમ્રતા બંનેના માતા પિતા પણ ખુશીનો કોઈ પાર નહોતો. બંનેની માતાઓ પણ આવનાર બાળકની તૈયારીમાં પડી ગઈ હતી. તેમજ નીના અને નમ્રતા બંને પોતાના આવનાર બાળકની તૈયારીમાં પડી ગયા હતા અને આવનાર બાળકના સપના જોતા હતા. નીમા અને નમ્રતા બંનેને એક જ ડૉક્ટર અંજનાબેનની દવા ચાલતી હતી. હવે એક દિવસ આવી ચૂક્યો હતો કે જે દિવસની સમગ્ર પરિવારને રાહ જોઈ રહ્યું હતું. નીમાને અને નમ્રતાને બંનેને લેબર પેન એક સાથે જ ઉપડતા બંનેને ડૉક્ટર અંજનાબેનને ત્યાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા અને નમ્રતાએ ટ્વિન્સ બાળકોને જન્મ આપ્યો. એમાં એક હતો દીકરો અને બીજી હતી દીકરી. પરંતુ નીમાની તબિયત થોડી ગંભીર થઈ ગઈ હતી. એને ઓપરેશન થિયેટરમાં લઈ જવામાં આવી, પણ કેસ વધુ બગડતો જતો હતો. મા તેમજ બાળક બંનેમાંથી એક જ બચી શકે એમ હતું. તેથી ડૉક્ટરે નર્સ જોડે બહાર સમાચાર મોકલાવ્યા. ત્યારે ઘરના બધા જ સભ્યોની ખુશી ચિંતામાં ફેરવાઈ ગઈ. આનંદે નર્સને કહ્યું કે એને મારી નીમાનો જીવ બચાવી લેજો. અને નીમાની કુખે દીકરો તો જન્મ્યો, પણ એ મૃત્યુ પામ્યો. નીમા હજુ બેભાન અવસ્થામાં જ હતી, તેથી એને આ વાતની ખબર સુધા ન હતી. પરંતુ આ સમાચાર નમ્રતાને મળ્યા એટલે નમ્રતા ખૂબ જ ઉદાસ થઈ ગઈ અને વિચારવા લાગી કે આટલા બધા વર્ષો સુધી રાહ જોવડાવ્યા પછી પણ નીમા ભાભી તેમજ આનંદભાઈ પોતાના બાળકનું મોં ન જોઈ શક્યા. ઈશ્વર પણ કેવી અને કેટલી પરીક્ષા લે છે માણસની. અને નીમા ભાભી જ્યારે ભાનમાં આવશે અને એમને જ્યારે પોતાની કુખે જન્મેલું મૃત બાળક જોવા મળશે ત્યારે એમની શું હાલત થશે? કદાચ ત્યારે એ જીવતે જીવતા મૃત્યુ પામશે. અને એક ક્ષણે એને વિચાર આવ્યો કે મારી કુખે 2 બાળકો અવતર્યા છે, એમાંથી હું એક બાળક નીમા ભાભીને આપી દઉં તો એ બાળક ઘરમાં જ મારી નજર સમક્ષ જ રહેવાનું છે અને મારા કરતાં કદાચ એની પરવરિશ નીમા ભાભી અને આનંદભાઈ વધારે સારી રીતે કરે અને અનેક ગણા પ્રેમથી કરશે. કદાચ એટલે જ મારી કુખે 2 બાળકો ઉતર્યા હશે. અને એટલે એને પોતાની આ વાત આશીષને જણાવી. આશીષ નમ્રતાની વાત સાંભળી પોતાની પસંદગી ઉપર ગર્વ અનુભવવા લાગ્યો. પછી આ વાત આશીષે એના સમગ્ર પરિવારને જણાવી અને પરિવારના તમામ સભ્યો નમ્રતાને મહાનતા ઉપર ગર્વ અનુભવવા લાગ્યા અને નમ્રતા માટેનો તેમનો પ્રેમ તેમજ માન સૌને અનેક ગણા વધી ગયા. આખું વાતાવરણ જાણે ખુશીઓથી મહેકી ઉઠ્યું. જીવરામ શેઠના પરિવારમાં વહુના રૂમમાં જાણે સાક્ષાત દેવી પધાર્યા હતા અને ખુશીઓની વળઝાલ લઈને આવ્યા હતા. એમ ખુશીથી ચારે તરફ ફેલાઈ ગઈ અને તે દેવો પણ જાણે નમ્રતાની તેમજ એના બાળકોને આશીર્વાદ આપી રહ્યા. આનંદનો આયુષ તેમજ નમ્રતાની આ વાત સાંભળીને ગદગદિત થઈ ગયો અને નમ્રતા અને આશીષના પગમાં પડી ગયો અને ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડવા લાગ્યો. ઘરના દરેક સભ્યોની આંખમાં પણ આ દ્રશ્ય જોઈને આંસુ આવી ગયા હતા અને સૌ નમ્રતાને મહાનતાને નિહાળી રહ્યા હતા. નમ્રતાએ ઉદાર દિલ પોતાના પ્રાણથી પણ વધુ પ્યારો એ પોતાનો કુખે જન્મેલો રાજકુમાર જેવો દીકરો પોતાની જેઠાણીને આપી જેઠાણીનો ખોડો ભરી દીધો અને શેર માટેની ખોટ પૂરી કરી. ધન્ય છે આવી દેરાણીને જેણે પોતાના સ્વાર્થનો હસતા મુખે ત્યાગ કર્યો અને પરિવારને હસતું ખેલતું કરી દીધું. હવે સમય પસાર થતો જતો હતો. નમ્રતા અને નીમાના બંને બાળકો સાથે સાથે મોટા થતા જતા હતા. બંને વહુઓ હવે બાળકોને લઈને પોતાના પિયરથી સાસરે આવી ગઈ, પણ નીમાના સ્વભાવમાં કોઈ ફરક પડતો ન હતો. નમ્રતાએ આખા પરિવારને વિનંતી કરી કે પોતે નીમા ભાભીને બાળક દત્તક આપ્યું છે એ વાત કોઈએ નીમાને જણાવી નહીં. નીમા પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે વારંવાર પોતાના દીકરાને પેટ ભરીને વખાણ કર્યા કરતી અને નમ્રતાની કુખે દીકરી જન્મી
માટે એને મેણા ટોણા માર્યા કરતી. ત્યારે આ વાત એની મોટી ભાભી નીલમથી બિલકુલ સહન થતી ન હતી. ત્યારે નમ્રતા હંમેશા નીલમને રોકી લેતી હતી કે જવા દો ને ભાભી, એ તો એમનો સ્વભાવ છે. પરંતુ એક દિવસ નીમા કંઈક વધારે પડતું જ બોલી ગઈ અને નીલમથી આ વાત બિલકુલ સહન થઈ શકી નહીં. એથી એ બોલી ઉઠી કે નીમા, તું જેને તારો દીકરો સમજી ગળે વળગાડે છે તેમજ તારી કુખે દીકરો જન્મ્યાનું આટલું બધું અભિમાન કરે છે કે તારો દીકરો છે જ નહીં. એ નમ્રતાનો દીકરો છે. તારા ખોળે પણ દીકરો જ જન્મ્યો હતો, પણ એ જન્મ લેતાની સાથે જ મૃત્યુ પામ્યો અને તારો ખોળો ખાલી ને ખાલી રહે. તે દુઃખી દુનિયામાં દૂર ન જા એ ઈરાદાથી નમ્રતાને કુખે ટ્વિન્સ બાળકો જન્મ્યા. એમાં એક દીકરો હતો અને બીજી દીકરી. અને એણે એના પોતાના અરમાનોનો ત્યાગ કરી પોતાનો દીકરો તારા ખોળામાં મૂકી દીધો અને તને માતા બનવાની અધિકારી બનાવી. તું જીવનભર નમ્રતાના પગ ધોઈને પાણી પીવે તો પણ એના એહસાનનો બદલો તું વાળી શકે એમ નથી. આ વાત સાંભળી નીમા તો જાણે અચંબામાં ડૂબી ગઈ અને તરત જ પોતાના પતિ આનંદને ફોન કરીને આ વાતની ખાતરી કરી લીધી. ત્યારે આનંદે પોતાની પત્ની નીમાને બધી જ સાચી વાત કહી સંભળાવી. ત્યારે નીમાને આખી હકીકત સમજાઈ ગઈ અને ક્યાં નમ્રતાના પગમાં પડી ગઈ તેમજ ચોધાર આંસુએ રડવા લાગી અને પોતે નમ્રતા સાથે ભરેલા વર્તન પોતે જ્ઞાનમ અનુભવવા લાગી. અને નમ્રતા એને ઊભી કરી અને પોતે ગળે વળગાડી લીધી અને બંને એકબીજાને ભેટી ખૂબ જ રડી પડ્યા. નીલમની આંખો પણ આંસુથી છલકાઈ આવી. નીલમ, નીમા અને નમ્રતા ત્રણેય વહુઓ સગી બહેનોની જેમ રહેવા લાગી. જીવરામ શેઠના ઘરમાં જો જાણે સ્વર્ગ ઉતરી આવ્યો હોય એવું લાગી રહ્યું હતું અને નવજીવરામ શેઠનું ઘર આખાય મલકમાં વખણાવા લાગ્યું. સમયને પસાર થતાં ક્યાં વાર લાગે. નીમાનો દીકરો અને નમ્રતાની દીકરી 3 વર્ષના થઈ ગયા હતા. નમ્રતા ફરીથી ભારે પગે હતી. નીલમ તેમજ નીમા નમ્રતાની ખૂબ જ કાળજી રાખતા હતા અને એ દિવસ આવી ગયો જેની સમગ્ર પરિવારને રાહ જોઈને બેઠું હતું. નમ્રતાએ એક સુંદર દીકરાને જન્મ આપ્યો કે જે જીવરામ શેઠના ઘરમાં ખુશીઓનો વરસાદ થયો. નમ્રતાના દીકરાનું નામ નીમાએ અરમાન પાડ્યું હતું. અને મિત્રો, આ કહાની કેવી લાગી તે કમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવજો. જો કહાની પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરીને શેર પણ કરજો. અને તમે દરરોજ આવી જ કહાની સાંભળવા માગતા હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો. તો ચાલો મિત્રો, હવે મળીશું એક નવા કહાની સાથે. ત્યાં સુધી તમામ મિત્રોને જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે, હર હર મહાદેવ. કહાનીને અંત સુધી સાંભળવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર.